Sri Ganeshaya Namaha. Pranamams to the holy feet of Pujya Guru of Kanchi Mat, His Holiness Sri 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 Shankara Vijayendra Saraswati Swamivaru. Annual Report of Laghunyasam. Laghunyasam is a group formed for Brahmin homemakers, evolved and flowed from the consciousness of our worshipped His Holiness Pujya Jagat Guru Sri 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 Shankara Vijayendra Saraswati Swamivaru, the 70th Pitadhipati of Kanchi Moolamnaya Sarvagna Peetham, consecrated by Jagadguru Sri Adi Shankaracharya, has succeeded His Holiness Jagadguru Sri 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 Jayendra Saraswati Swamivaru and continues the legacy of promoting Sanatana Dharma, spiritual guidance and societal welfare. Laghunyasam was founded by Sri Swamivaru on an auspicious day of Margasirsha Sukla Dasami, which was on December 22nd, 2023 at around 7:30 am. His Holiness blessed the group with his Anugraha Bhashanam. In Kali Yuga, with the decline of dharma and moral values, the family system has disintegrated, leading to numerous challenges. Families are the foundation of the society. It is the female figure who carries forward the rituals and traditions of the family. Most importantly, Brahmin families who are integral to society should uphold their Swadharma, and Brahmin women as the foundation of rituals within these families should be encouraged to embrace and return to their Swadharma. The objective of initiating Laghunyasam is to revive the Sanatana Dharma amongst the Brahmin families through Brahmin women. This group is always blessed by Sri Swamivaru, which is led by two iconic homemakers, Srimati Nanduri Bharati Garu and Srimati Kandukuri Krishnakumari Garu, since its inception. The Laghunyasam acknowledges the contributions from members, volunteers and patrons. Laghunyasam has been endeavoring to spread awareness about Laghunyasam, Sampradaya Pathasala and Sanatana Dharma Seva Gramam. The Laghunyasam team is profoundly grateful to His Holiness Sri 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 Shankara Vijayendra Saraswati Swamivaru for bringing us together. Shankara Hara Hara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara 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 Shankara Jaya Jaya 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 Shankara Hara Hara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara Shankara Jaya Jaya Shankara Hara Hara 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 Shankara Jaya Jaya 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 Shankara Hara Hara Shankara Hara
हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर 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 शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर పాఠశాలకు కూడా మనం కనీసం నెలకి ఒక్కసారైనా అందరం కలిసి వెళ్తే అక్కడ పిల్లలకి ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుందండి. మొన్న వచ్చినప్పుడు మీరు అందరూ చూశారు కదా, ఆ పిల్లల మొహంలో ఉన్న ఆనందం అవన్నీ. వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చిన్న ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఎంత వస్తే అది, మనకి ఏం తెలిస్తే అది వాళ్ళకి చదివించడం, వాళ్ళ చేత హోంవర్క్ అవి ఏమైనా చేయించడం, లేకపోతే మనకు తెలిసిన విద్యనే వాళ్ళకి నేర్పించడం, అలాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా ఉద్దేశము. ఈసారి వేద పాఠశాల సంప్రదాయ పాఠశాల సేవ మనం పెంచుదాము, ఇంకా బాగా చేద్దాము, ఇంకా మంచి మంచి శ్లోకాలు కూడా నేర్చుకుందాము, ఇంకా బాగా నేర్చుకుని సంస్కృతం కూడా బాగా వచ్చే ఏడాదికి ఇంకా బాగా నేర్చుకుని కనీసం చిన్న చిన్న మాటలైనా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడగలిగే స్థాయికి వెళ్దాం అనేది నా ఉద్దేశం. ఓకేనా? మన సంస్కృతాన్ని కూడా మనం ఇంకా ముందరికి మనం చదివితే మన పిల్లలకి బాగుంటుంది, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నేర్పించడానికి మనకి బాగుంటుంది. శ్లోకాలు అవి కూడా మనకు బాగా అర్థమవుతాయి. ఎవరో ఏదో చెప్తే అర్థం చేసుకోవడం కన్నా ఒక శ్లోకాన్ని చదివి మనంతట మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ సంస్కృతం క్లాసెస్ కూడా అందరూ అటెండ్ అయ్యి అందరూ బాగా చదువుకుంటారని ఆశిస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇయర్ సంస్కృతంలో మాట్లాడుకుందాం. నేను మళ్ళీ మాట్లాడితే భారతి రిపీట్ చేసిందే ఉంటుంది, కానీ మీరందరూ ఒక స్వామివారి ఆదేశం ప్రకారంగా ఎవరి ఇంటి గోత్ర నామాల్ని మీ ఫ్యామిలీ ట్రీస్ రాసి మాకు ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఒకసారి చెప్పాను నేను క్లాస్లో. ఈ ఫ్యామిలీ ట్రీస్ అన్ని కనెక్ట్ చేయాలి అన్నది స్వామివారి ఆలోచన. ఎందుకంటే మనం మన ఏమంటారు మన శాఖల్ని కొంతమందికి గోత్రాలు కూడా తెలియకుండా
అసలు ఏ యజుర్వేద శాఖ అని అడిగితే కూడా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం. రాను రాను బ్రాహ్మణత్వం నశించిపోతుంది కాబట్టి దీనికి మూలం అన్నది ఆడది, ఆడవాళ్లే పిల్లర్స్. అందుకని ఈ సంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్నది మన బాధ్యత. సో నాకు పిలిచి స్వామివారు ఒక ఆదేశం కూడా ఇచ్చారు, కాస్త ఆడవాళ్ళకి ఇంట్లో పనులు నేర్పించండి అమ్మా అని చెప్పారు. ఇంటి పనుల స్వామి అంటే అవును, ఆ స్విగ్గీలని మాని ఇంట్లో వంట చేయించడం నేర్పించండి అమ్మా అని చెప్పారు. సో ఇదే కార్యక్రమాన్ని మన సాంప్రదాయ పాఠశాలలో కూడా నెలకు ఒకసారి వెళ్ళి, మొన్నసారి వెళ్ళాము, వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. వాళ్ళకి ఏంటో అమ్మ గుర్తొచ్చింది ఆంటీ అని చెప్పారు. అందుకని మీరందరూ కాస్త వీలు చేసుకోవాల్సిందే, ఎవరింటి పనిలో వాళ్ళకి బిజీయే, నేను కాదని అన్నాను. కానీ ఒక వారంలో ఒక రోజు వాళ్ళ కోసం కాస్త తీసుకెళ్ళి వంట చేయటమనో, వాళ్ళకి సహాయం చేయటమనో, వాళ్ళకి వడ్డించటమనో, లేకపోతే ఇంట్లో చేసుకొని తీసుకెళ్ళి వడ్డించినా సరే వాళ్ళు చాలా ఆనందపడ్డారు. సో స్వామివారి ఆదేశం ప్రకారంగా అందరూ ఎవరి ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ట్రీస్ రాసి మాకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళ గోత్రనామాలు అన్నీ వాళ్ళకి గుర్తుండాలి. వాళ్ళ పిల్లల తరాలకు కూడా వాళ్ళ పూర్వీకులు చేసినవన్నీ కూడా కొంచెం కింద తరాలకు కూడా వెళ్ళకపోతే అసలు ఇంకా బ్రాహ్మలు అనేది మిగలరు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కంకణం కట్టుకొని ఈ ఉద్యమాన్ని ముందరికి తీసుకెళ్ళాలి. ఆయన అనుకున్నట్టుగా ఒక ఏడాది తిరక్కము అనిపే లఘున్యాసం మహాన్యాసం చేయాలి. మీరందరూ మీ చుట్టాల వాళ్ళని అందరినీ, మీకు తెలిసిన వాళ్ళని అందరినీ జాయిన్ చేయండి. ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి మనం ఇంకా ముందరికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అన్నది మీ సజెషన్స్ ఇస్తే అది మేము స్వామివారికి నివేదన చేస్తాం. అది దాని ప్రకారంగా ఆయన వెంటనే యాక్షన్స్ తీసేసుకుంటారు. సో మీరు దయచేసి లఘున్యాస సభ్యులు ఇంకా చాలామందిని మా లఘున్యాసంలో చేరుస్తారని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం. లఘున్యాసం ప్రారంభించి 1 సంవత్సరం అయిపోయింది. మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. మీరు సహకారం లేదంటే లఘున్యాసం ఏమీ చేయదు. మీరందరూ చేశారు, ధన్యవాదములు. కానీ ఒకటి, ఎక్కువ మహిళలు ఇక్కడ చూశాను, యువతులు కూడా రావాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ చూస్తే హాల్ ఫుల్గా ఉండాలి, వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా రావాలి. ఈ టీచర్ యూ టీచ్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. ఒక మహిళకు నేర్పిస్తే ఆ కుటుంబంలో అందరికీ నేర్పించినట్లు అని చెప్తారు. అలాగే వీళ్ళు కూడా చెప్పాలి. మన బిడ్డలు కాలేజ్ పోతారు, స్కూల్ పోతారు, బొట్టు కూడా పట్టుకోరు, సిగ్గుపడుతున్నారు. ఎందుకు? మా ముస్లిం చూడండి, చిన్న పిల్లలు కూడా బొరకా వేసుకుని తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు సిగ్గుపడటం లేదు కదా, మనం ఎందుకు సిగ్గుపడాలి? ఆ దావని పావడా పోయింది, టీ షర్ట్ ప్యాంటు వచ్చేసింది. అలాగే కాకుండా మన కల్చర్లో మనం కాపాడుకోవాలి. అదంతా మీ బిడ్డలకు మొదట బొట్టు పెట్టుకొని నేర్పియండి. వాళ్ళు కాలేజ్ పోతే కూడా సిగ్గుపడుతుంది. ఎందుకు? మనం హిందువులు ఎరువుల్లో ఉండాలి. ఆ వాళ్ళని చూడండి, వాళ్ళు ఎలాగ తిరుగుతున్నారు. అలాగా ఇలా ఉంది. చాలా సంతోషం. మీరు 1 సంవత్సరం పూర్తిగా చేశారు, మీరంతా నేర్చుకున్నారు. చూశాను, కొందరు కంఠపాఠంగానే చెప్పారు, అంత పుస్తకం కూడా చూడకుండా. చాలా సంతోషం. ఇలాగనే ఉండాలి. ఇంకా పెరుగుతూ పోలే లఘున్యాసం. వచ్చే సంవత్సరము నేను ఉంటాను, నేను తెలియదు. కానీ ఎక్కువ యువతీయులు కూడా ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం. వాళ్ళు నేర్పారు, వాళ్ళే కదా రేపు వాళ్ళకి టుమారో దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి మదర్స్. వాళ్ళు ఎప్పుడే నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు నేర్చుకొచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీ గురుభ్యో నమః. చాలా సంతోషం. 1 సంవత్సరం పూర్తి అవుతుంది లఘున్యాసం అంటే. ఇంత తొందరగా 1 year అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంత తొందరగానే ఇదే వేగంలో ఇంకా 100 సంవత్సరాలు ఈ లఘున్యాసం
ముందుకు పోవాలని నేను స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ ఇద్దరు ముగ్గురు లేడీస్ ఉంటేనే ఐకమత్యం ఉండదు, కొట్లాడుకుంటారు అంటారు. మామూలుగా లేడీస్ గురించి అట్లా చెప్తారు. కానీ ఈ లఘున్యాసం చూస్తే నాకు అనిపిస్తుంది అది అబద్ధం, తప్పు. ఇక్కడ ఇంతమంది ఒకటే వాయిస్లో ఇట్లా శ్లోకాలు చెప్తున్నారంటే మనలో ఎట్లా ఉంటున్నాం, మనం ఫ్రెండ్లీగా ఒకరి భుజం మీద ఒకరు వేసుకొని ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నామని, కొట్లాటం లేదని కనిపిస్తుంది. అది ఎందుకు అంటే దానిలో లీడ్ చేసేవాళ్ళు నేను లీడర్, ఫాలో ది లీడర్ అని లేకుండా అందరితో సమానంగా కూడకట్టుకొని పోతున్నందువల్ల ఇట్లా జరుగుతుంది. కాబట్టి లఘున్యాసం మెరుస్తుంది. ది బెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నౌ ఇన్ హైదరాబాద్ లఘున్యాసం. ఇంతమందిని కూడకట్టుకున్నదంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. 10 మందిని కూడకట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉన్నది. అందులో లేడీస్ ఇల్లు విడిచిపెట్టి, కానీ ఇప్పుడు మా కాలంలో ఈ కంప్యూటర్ అది అంతా లేదు. మా ఇంట్లో చిన్నగా స్వామివారు 68లో వచ్చిపోయినప్పుడు చిన్నపిల్లలకి శ్లోకాలే నేర్పించాలని చెప్పారు మాకు. అప్పుడు మా ఇంట్లోనే శ్లోక క్లాస్ పెట్టినాం చిన్న పిల్లలకి. అది కంటిన్యూస్ అయింది. అది ఇప్పుడు చూస్తే ఆన్లైన్లో ఇంతమంది నేర్చుకుంటున్నారు, పెద్ద పెద్ద శ్లోకాలు ఏమేమో నేర్చుకుంటున్నారు. ఆదిశంకర్ చేసినదంతా స్వామివారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉన్నది, దాంట్లో ఇదే సందేహమే లేదు. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ పోవాలని నేను స్వామివారిని ప్రస్తుతున్నాను. నేను స్వామివారిని దర్శనం పోసినప్పుడు లఘున్యాసం బాగా జరుగుతుంది. స్వామివారు నేను ఏ దాంట్లో లేదు, నాకేమి రాదు, కానీ లఘున్యాసం ప్రోగ్రాం అంతా నాకు తెలుసు, నేను పోతున్నాను చూస్తున్నాను అని చెప్తే బాగా నడుస్తుందా అని అడిగారు. అంత సంతోషంగా ఉండేది ఆయనకు కూడా అది వింటే. అందుకే మీరందరూ చాలా మంచిగా ఐక్యమత్యంతో ఈ లఘున్యాసం నడుపుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న ఇది ఎట్లా చేయాలంటే ఫెలిసిలేషన్ అంటే మీ అందరికీ తలా ఒకరికి ఒక షాల్ కప్పాలంటే నా వల్ల కాదు. మీ అందరికీ ఆమె భుజం మీద ఒక షాల్ కప్పిస్తే మీ అందరికీ కప్పినట్టే ఉంటుంది. మామగారిని షాల్ తీసుకొని కప్పమని చెప్పి షాల్ ఎడుతుంది. నీళ్ళే పోతున్నావు. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, అందుకే ఎక్కువ మాకు. కానీ సంతోషం, ఎక్కువ మంది నల్ల కన్నికలు ఉన్న వాళ్ళు యంగ్స్టర్స్ చాలా యంగ్స్టర్స్ కాదు, మీరందరూ నడు వయసు చిన్నవాళ్ళు కాదు, చాలా పెద్దవాళ్ళు కాదు. నేనైతే 80 దాటిపోయింది. ఆమె నాకన్నా చిన్నదే, కానీ ఎంట్రికలు వచ్చినది బికాస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది పని రెస్పాన్సిబిలిటీతో చేసే వాళ్ళకి వస్తుంది. కానీ అందరికీ కలర్ వేసుకుంటారా దాని గురించి లేదు. కానీ మీరు అందరూ చిన్న వయసే, 60 కింద ఉంటే చిన్న వయసే, అందరికీ చేస్తున్నారు. మంచిగా ఉండాలి, అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి. అంటే పెద్దవిడ ఏదో నేను చెప్తున్నారు విందా అనుకుంటా. జై జై శంకర. అవకాశం ఇచ్చినందుకు బృందావనం. ఎప్పుడు కనపడినా అలాగే ఎంత బాగుంటుందంటే ఇంట్లో అమ్మమ్మ బామ్మ వాళ్ళు
హరివాచనం. శంకర, హరహర శంకర. నేను నిన్న యూట్యూబ్లో ఒక దినేష్ శర్మ అని కుంభకోణంలో ఉన్నారు, వేద విద్వాన్. ఆయన మహాస్వామితో చాలా సంబంధం ఉన్నది ఆయనకు. ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూశాను. దాంట్లో ఆయన చెప్పిన ఒక మాట మీ అందరితో పంచుకోవాలని ఉన్నది నాకు. ఎందుకంటే అది చదివినప్పుడు నాకు ఎవరికైనా చెప్పాలి అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా పాత స్టోరీ. అంటే ఆ కాలంలో కుంభకోణంలో మఠం ఉండేది. మన మఠానికి సొంత వ్యవసాయ భూమి పక్కనే కర్పూర్ అన్న ఊర్లో ఉంటుంది. కుంభకోణం దగ్గర ఉన్న ఊర్లో అంతా గ్రామంలో వసూలు అవుతుంది. మఠం డబ్బు మఠానికి వసూలు చేసినప్పుడు కుంభకోణం నుంచి కాంచీపురం తీసుకుపోయి ఆ పైసలు మేనేజర్ దగ్గర కట్టారంట. అలాగా కర్పూర్ నుంచి వ్యవసాయ భూమిలో వచ్చిన డబ్బులు తీసుకొని మేనేజర్ ఒక మనిషిన మఠం నుంచి పంపించారంట. అది అక్కడ పోయి ఆయన ఆ కాలంలో నోట్ లేదు, కరెన్సీ నోట్ లేదు, అన్ని కాయిన్సే. ఆ కాయిన్స్ 100 సంచి కూడా లేదంట, బ్యాగ్ లేదంట. తర్వాతనే వచ్చిందంట ఈ బియ్యం సంచి అంట, జూట్ బ్యాగ్ వస్తుంది కదా, అది కూడా తర్వాత వచ్చిందంట. అప్పుడు బట్టల్లో మూట కట్టుకొని తలకాయ మీద పెట్టుకొని వస్తారంట. అట్లా కట్టుకొని వచ్చినప్పుడు ఈయన వెనకాల ఒక పాము ఆయన ఫాలో చేసిందట. అయ్యో పాము వస్తుందనే పరిగెత్తుకొని ఉరికి వస్తున్నారు ఆయన. ఆడ టౌన్ దగ్గర కుంభకోణం టౌన్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు కొందరు కూర్చున్నారంట. కొంతమంది వాళ్ళు ఎందుకు కూర్చున్నావు అంటే పాము వస్తుంది వెనకాల అన్నారంట. వాళ్ళు అన్నారు పాము లేదు, ఏం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో, ఏం లేదు, మేము ఉంటాం చూసుకుంటామన్నారంట. ఆయన టౌన్ దగ్గర వచ్చి కుంభకోణం టౌన్లో మఠంలో పోయి ఆ మూట కింద పడేసి మేనేజర్ దగ్గర ఇదో తీసుకొస్తాను, నేను ఇంటికి పోతానని ఇంటికి పోయి పండుకున్నారంట. 3 రోజులు జ్వరం ఆయనకు. మంచి జ్వరం వస్తే లెబ్బలేదు. 3 రోజులు అయినాక మఠానికి వస్తే మేనేజర్ అడిగాంట, ఎందుకు ఇలా మూట పడేసి వెళ్ళిపోయినావు అని అడిగితే, నన్ను పాము దాని వెనకాల వచ్చింది అది, దానికోసం నేను ఉరికి వచ్చినా అంటే, ఇప్పుడు ఉళ్ళు బాగా అయిపోయినావా అంటే, బాగా అయిపోయింది అంటే, సరే మంచిగా ఉన్నావంటే మళ్ళీ మూట కట్టుకొని కాంచీపురం పోయి ఇదంతా అక్కడ చేర్పించు అన్నారంట. సరే అని ఆయన మూట కట్టుకొని వచ్చి మఠంలో ఇచ్చేసి రసీదు తీసుకొని స్వాముల వారి దగ్గర పోయి చేర్పించాను అన్నారట. చేర్పించాను అన్నాక స్వాముల వారు మహాస్వామి అడిగారంట, ఎందుకు అట్లా భయపడి ఊరికి వచ్చినావు అని అడిగితే, పాము వచ్చింది స్వామి నాయంబడ అన్నారంట. పాము రాలేదు, నేను వచ్చాను అన్నారంట స్వాముల వారు. అంటే నాకు మాటలు రాలేదు, అంత ఇదే అయిపోయినది. చదివినాక పాము రూపం వచ్చి చంద్రమౌళీశ్వర డబ్బున కాపాడడానికి నేనే వచ్చిన పాము రూపంలో అని మహాస్వామి చెప్పారట. ఇది ఎక్కువ మందికి తెలియదు అనుకున్నాను నేను. అంత ప్రాబల్యం లేదు. ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూస్తున్నాం, చదువుకుంటున్నాము, కానీ ఇది నాకు నిన్న కొత్త ఇదిగా కనిపించింది కాబట్టి అందరితో షేర్ చేసుకోవాలి అనే ఒక ఆశతో ఇది చెప్తున్నాను. హర హర శంకర, జయ జయ శంకర.
పాడండి